Now let us try to go further in arrays. We have initialized the array. అంటే మనమే వాల్యూస్ ఇచ్చాం స్టాటిక్ గా, అంటే ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా అదే వాల్యూస్ వస్తాయి. బట్ జనరల్ గా సిచ్యుయేషన్ అలా ఉండదు కదా మనకి. we want to give different values in different runs. So rather than initializing it to a fixed value, we want to give input. ఇప్పుడు అంటే ఇన్పుట్ అంటే మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి మార్క్స్ లోకి? ఎన్ని ఇవ్వాలి? 5 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. మార్క్స్ ఆఫ్ 0 ఇవ్వాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 1 ఇవ్వాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 2 ఇవ్వాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 3 ఇవ్వాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 4 ఇవ్వాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 5 ఇవ్వాలి. సో ఇన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అంటే స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అన్ని సార్లు రన్ కావాలి. సో స్కాన్ఎఫ్ ఇది ఫ్లోట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ కామా యాంపర్సెంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 1 మార్క్స్ ఆఫ్ 2 అట్లా అంటే అన్ని సార్లు రన్ కావాలి. అంటే ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అట్లా 5 సార్లు పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఇచ్చి కామా యాంపర్సెంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 1 కామా యాంపర్సెంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 2 కామా యాంపర్సెంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 3 కామా యాంపర్సెంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 4 అని ఇవ్వచ్చు. That is okay because we have only 5 elements, but there may be an array with 100 elements. అట్లాంటప్పుడు you cannot give that many percentage f's. So the thing is, we take single percentage f and we want to repeat it for number of times. So ampersand marks of I అని చెప్పేసేసి we will take a for loop. We will take a for loop and we will repeat this statement for 5 times. First marks of 0, then marks of. ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలి అంటే we can also put a printf statement there so that we will know what we are giving. Only for clarity, there is no need, but only for clarity, printf enter marks double quotes so first marks of 0, marks of 1, marks of 2 atlaga these statements will be repeated for 5 number of times. So enter marks of 0. Let us say I will give some 60. Marks of 1 65, marks of 2 62, marks of 3 70, marks of 4 75. That's it, 0 to 4. So total it will present. So this is how we give input. Remember, we are dealing with only single dimensional array. If you are dealing with 2-dimensional array or 3-dimensional array, then you have something like ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ ఆఫ్ 0, మార్క్స్ ఆఫ్ 1 అట్లనే వస్తుంది. కానీ 2-dimensional ఏమొస్తుంది? Let us say మార్క్స్ ఆఫ్ 0, 1. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే 2 arrays తీసుకొని 2 ఫర్ లూప్స్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఒకటేమో రోస్ కి, ఒకటేమో కాలమ్స్ కి. ఇక్కడ మనకి how many rows are there? Only 1 row and different columns. So this is how we give input to an array. Now let us modify this program. Suppose I want average of the marks.
or percentage of the marks? What shall I do? I want to print average also. Average is total Amma? by 5. Total by 5. Hmm? I will define a value called average or aggregate Average. is equal to total by number of I. subjects. Subjects are I. 5. 5. So I have to define here AGG and I have to printf the aggregate of marks percentage of AGG. So that is aggregate. So again marks, let us say I will give 65, 67, 69, 75 and 80. The total is 356 and aggregate of marks is 71.199. Now ikkada malli manam ee total calculate cheyadaniki aggregate calculate cheyadaniki వీటన్నిటికి we have to use our logic. మనం ఎట్లా మనం దీన్ని చేయగలుగుతాం. Okay. Is it clear? Yes, sir. Good. Now, let us write a program. Now we'll exploit how we can utilize the arrays. When we store the information in an array, what operations we can do with the array, we will exploit all of them. Let us say a program to find the smallest element in a given array of 10 elements. Given array of 10 elements. What is the logic, you tell me? ఒకవేళ ఇక్కడ 10 ఎలిమెంట్స్ నేనన్నా ఇస్తాను లేదా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను, అది మన ఇష్టము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఎరే ఏం పేరు పెడదాం? ఎరేకి ఏ అని పేరు పెడదాం. లెట్ us say there are 10 elements here. టోటల్ లేదు, అగ్రిగేట్ ఏం లేదు, ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఏం అవసరం లేదు. For I is equal to 0, I is equal to less than 10. 10 ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి 0 to 9 వరకు వస్తుంది. సో ప్రతిసారి ఆ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. పైనే ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ద 10 ఎలిమెంట్స్. స్లాష్. సో 10 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం. సో scanf percentage, let us deal with integer. ఇవన్నాం కాబట్టి let us deal with integer. సో int a of 10, i ప్రస్తుతానికి అయితే i వాల్యూ వచ్చింది మనకి. సో మార్క్స్ కాదు, ఇక్కడ మన array నేమ్ a of i వచ్చేసింది. ఓకే. సపోజ్ ఏలో నేను డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే ఇద్దాం, మన 10 లోపల నంబర్స్ ఇద్దాం. 9, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 1, ఒక 6 మళ్ళీ రిపీట్ అయింది అనుకుందాం. 0 తీసేద్దాం. 2, 3, 5, 6, 7 ఏం మిస్ అయింది? ఇంకా 4. ఓకే. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి? 3, 3, 6,
3, 9, 10. ఓకే, దీంట్లో ఈ అరేలో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవటం ఎట్లా, లాజిక్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ టు ఫైండ్ ఎ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్లో అందరికంటే పొడుగోళ్ళు లేకపోతే అందరికంటే కొంచెం షార్ట్ హైట్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక్కోవాలనుకోండి, ఎట్లా కనుక్కుంటారు చెప్పండి, ఎవరు హైట్ తక్కువ ఉన్నారని? హైట్ వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళని ఒకళ్ళని ఫస్ట్ ఒకళ్ళని తీసుకుంటాము, వాళ్ళ హైట్ వాళ్ళందరికంటే తక్కువ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే we will take the first element a of i small small అని చెప్పి ఒక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అని తీసుకుంటాను, a of 0 అని తీసుకుంటాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తానంటే i is equal to 1 నుంచి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 0 నా దగ్గర ఉంది కదా, సో 0తో నేను కంపేర్ చేయాల్సిన పని లేదు. i is equal to 1 నుంచి i less than 10, 9 వరకు వెళ్తాను. i ప్లస్ ప్రతిసారి ఏం చేస్తానంటే నాకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే ఆ ఎలిమెంట్ a of i ఏదైతే ఎలిమెంట్ నేను తీసుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ a of 2 is it less than small. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బెంచ్ లో ఉన్న అబ్బాయిని లేపాం, సెకండ్ బెంచ్ అబ్బాయితో హైట్ కంపేర్ చేసాం. సెకండ్ బెంచ్ వాడు హైట్ ఎక్కువ ఉన్నాడు అనుకోండి, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు, మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, వాడు నువ్వు పక్కెళ్ళిపోరా అంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాడితో కంపేర్, ఎప్పుడు మన వాల్యూ మారుతుంది ఎప్పుడైతే మనం కంపేర్ చేసే వాల్యూ మనం అనుకున్న మినిమం కంటే తక్కువ హైట్ ఉన్నాడో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, బాబు నువ్వు కాదు మినిమము, ఫస్ట్ తీసుకున్నావు నువ్వు కాదు మినిమము, వీడు మినిమం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒకటి మినిమం అనుకున్నాం, షార్ట్ అనుకున్నాం, వీడి కంటే కూడా షార్ట్ వాడు దొరికితే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దీన్ని తీసి నువ్వు పక్కన నుండి బాబు అని చెప్పి వాడితో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ a of i is equal to less than small, so if that condition is fulfilled, what we will do is small is equal to, ఇందాక a of 0 అనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే a of i. అట్లా మొత్తం ఇటరేట్ చేస్తాం. లాస్ట్ లో మనకి ఎవరు స్మాల్ ఉంటే వాళ్ళు దొరుకుతారు. సో లాస్ట్ లో we'll print the smallest element. Printf. Here the logic is important. The smallest element is %d. ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది? స్మాల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. Small undeclared. What happened? Thomas. I tarvata comma. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ బదులు పర్సంటేజ్ డి, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, నౌ లెట్ us debug this program.
So enter the 10 elements. 9, 8, 3, 1, 2, 4, 7, 6, 5. ఒక నంబర్ రిపీట్ అవుతుంది కదా, 0 అయ్యకపోతే ఎన్ని వచ్చాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. 4 double times repeat అయింది సార్. ఓకే, దెన్ ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఏలో ఇవన్నీ స్టోర్ అయిపోయినాయి. మన ఏలో మీరు చూస్తే ఏలో 0 to 9 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయిపోయినాయి. I is equal to some 10 అని ఉంది, స్మాల్ is equal to some 16 అని ఉంది. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ గార్బేజ్ వాల్యూస్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు స్మాల్ is equal to a of 0. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? స్మాల్ is equal to, నేను ఇక్కడ ఇనిషియల్ చేశాను. స్మాల్ is equal to a of 0 అంటే ఏంటి? స్మాల్ is equal to 9 అయింది. 9 అయిన తర్వాత now again I will become 1. Now it is comparing a of 1 and small. a of 1 ఎంత? 8. 8 a of 1 8. స్మాల్ ఎంత? 9. సో ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేస్తుందో 8 అనేది 9 కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు స్మాల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. ఎందుకంటే 9 కంటే 8 చాలా తక్కువ కాబట్టి ఇక 9 తో నాకు పని లేదు, ఎందుకంటే 9 కంటే తక్కువ దొరికాడు. బికాజ్ ఐ మీన్ సెర్చ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్. సో నౌ స్మాల్ విల్ బికమ్ 8. Now again 8 will be compared with 3. I is equal to 2 అవుతుంది కాబట్టి it will be compared with 3. When it is compared with 3, now small will become 3. And again it will be compared with 1. I will become 3 and it will be compared with 1. Then again small will become 1. Now it will be compared with 2. 1 కంటే 2 పెద్దది కాబట్టి I don't bother. I 4 అవుతుంది, కంపేర్ చేశాను, పెద్దది. I 5 అంటే 4 తో కంపేర్ చేస్తాము, నో చేంజ్. 7 తో కంపేర్ చేస్తాము, నో చేంజ్. 6 తో కంపేర్ చేస్తాము, నో చేంజ్. దెన్ I will become 7 అంటే 6 తో కంపేర్ చేస్తాము, నో చేంజ్. I will become 8 అంటే 5 తో కంపేర్ చేస్తాము, 1 కంటే 8 పెద్దది కాబట్టి we are not bothered. 5 పెద్దది కాబట్టి. దెన్ I will become 9, 4 తో కంపేర్ చేస్తాము, నో. దెన్ I will become 10, లూప్ బ్రేక్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. సో ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. ఇది మనకు అర్థమైతే, ఈ లాజిక్ అనేది మనకు అర్థమైతే అరేస్ ని మనం ఎట్లా అంటే అట్లా ఆడుకోవచ్చు. ఫర్ లూప్ ని ఎట్లా వాడాలి, లాజిక్ ఎట్లా వాడాలి. Note down this program, please.
ఇప్పుడు మాక్సిమం ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలంటే కూడా సేమ్ టెక్నిక్ కదా. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలంటే Yes, sir. ఏం చేయాలి చెప్పండి? లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? Greater than large. ఇచ్చిన వాల్యూ లార్జ్. ఫస్ట్ వాల్యూని లార్జ్ అనుకుందాం, స్మాల్ బదులు దీన్ని లార్జ్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ వాల్యూని లార్జ్, జీరో అనుకుందాం. ప్రతిసారి ఏం కంపేర్ మనకు సెర్చ్ ఏంటి? మనం ఒకరిని లార్జ్ అనుకున్నాం, వాడికంటే లార్జ్ ఎవడైనా ఉన్నాడా? సో వాడికంటే లార్జ్ ఎవరన్నా ఉంటే అప్పుడు ఆ లార్జ్ ప్లేస్ లో a of 0 బదులు a of I పెడతాం. This is the largest element program or maximum minimum, అది కూడా అనొచ్చు మనం. మినిమం మాక్సిమం అని కూడా అనొచ్చు. Any doubts? So tomorrow we will see the sorting, different types of sorting, very important class, don't miss it. Yes, sir. సార్టింగ్ అనేది మనకు అర్థమైతే మనం ఇంకా C ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, టుడేస్ క్లాస్? No, sir. Okay, thank you, have a nice day. Thank you, sir. Thank you, bye, take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.